नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कलरव एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आपणे आजना विडियो में आजना लेक्चर में अने आजना टॉपिक में आपणे धोरण 6 विषय गणित संख्या परिचय आपणे सीखीशुं। चेप्टर 1 संख्या परिचय। विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 5 में सीखी गया कि एकम, दशक, 100, 1000, 10,000 सुधीनी संख्या आपणे सीखी गया छे। हवे आपणे अहींया एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख अने 10 लाख सुधीनी संख्यानो अभ्यास करवानो छे। आ संख्यामांथी आपणे सरवाळा, बादबाकी, गुणाकार, भागाकार, चढ़तो क्रम, उतरतो क्रम अने नानी मोटी संख्या वगैरेनो परिचय आपणे मेळवीशुं। तो तेमां आपणे पहेला सरवाळा करता शीखीए। तो प्रश्न 1 तेमां दाखला नंबर 1, 4203 वत्ता 347। तो आने वांचवाना ए रीतना के एकम, दशक, 100 अने 1000। तो 4203 प्लस एकम, दशक, 100 एटले 347। 4203 वत्ता 347। एकमनी नीचे ज एकमनो अंक, दशकनी नीचे दशकनो अंक अने 100 नीचे 100 अंक होवो जोईए। 7 ने 3 10, 0 वधी पड़ी 1। 4 में 1 नाखीए एटले आवशे 5। 3 ने 2 5। विद्यार्थी मित्रों, आ एक तमारे गणवानो नथी, कारण के आ एक छे अहींया शून्य उपर आवेलो छे। त्यार पछी 4 ना 4। तो जवाब आवशे 4550। दाखला नंबर 2, 5348 वत्ता 495 वत्ता 2316। तो 5348 वत्ता 495 वत्ता 2316। पहला तो आपणे व्यवस्थित रकमनी नीचे रकम लखता शीखवी पड़शे। एकमनी नीचे एकम, दशकनी नीचे बधी दशकनी संख्या, 100नी नीचे बधी 100नी संख्या अने 1000नी नीचे 1000नी संख्या। अने 4 न होय तो तमे अहींया 0 पण करी शको छो। हवे आपणे सरवाळो करीए। 8 में 5 नाखो तो 8 ने 5 13। 13 में 6 नाखो तो आवशे 19। 19 नो 9 वधी पड़ी 1। 1 ने 4 5। 5 ने 9 14। 14 ने 1 15। तो अहींया आवशे 5 वधी पड़ी 1। 3 ने 1 4। 4 ने 4 8। 8 में 3 नाखो तो 11 वधी पड़ी 1। 5 ने 1 6 अने 6 ने 2 8। तो जवाब आवशे 8159। हवे दाखला नंबर 3, 3000 वत्ता 2050 वत्ता 150। तो 3000 वत्ता 2050 वत्ता 150। शून्य ना शून्य, शून्य ने कई किंमत होय नहीं। तो अहींया 5 अने 5 ने 5 10। तो अहींया आवशे 0। आ वधी छे ते अहींया आवशे शून्य उपर। तो 1 ने 1 2। तो अहींया आवशे 2। 3 ने 2 5। तो जवाब आवशे 5200। अथवा तो तमने एम खबर न पड़े तो एकम, दशक, 100 अने 1000। तो अहींया आपणे 1000 आवे तो 5200। त्यार पछी दाखला नंबर 4, 2749 वत्ता 749 वत्ता 1349। तो अहींया आपणे लखीशुं 2749 वत्ता 749 वत्ता 1349। हवे सरवाळो करीशुं। 9 9 ने 9 18 अने 18 में 9 नाखीए तो 27। 27 नो 7 विदा पड़ी 2। 4 ने 2 6। 6 में 4 नाखीए तो 10। 10 ने 4 14। 14 ना 4 वधी पड़ी 1। 7 ने 1 8। 8 में 7 नाखीए तो 15। 15 में 3 नाखीए तो 18। 18 नो 8 वधी पड़ी 1। 2 ने 1 3। 3 में 1 नाखीए तो 4। तो जवाब आवशे 4847। त्यार पछी हवे आपणे शीखीशुं बादबाकी। तो बादबाकी करो। तेमां पहेलो
3470 માઇનસ 1254 તો 3470 માઇનસ 1254। વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકમની નીચે એકમ, દશકની નીચે દશક, સોની નીચે 100 અને હજારની નીચે 1000 હોવા જોઈએ। શૂન્યમાંથી 4 જાય નહીં તો 7 ઉપર આપણે દસકો લેશું, 0 ઉપર મૂકીશું 10, 10માંથી 4 જાય તો 6, 7ની ઉપર આપણે એક સંખ્યા ઘટાડવામાં આવે એટલે અહીંયા મૂકીશું 6, 6માંથી 5 જાય તો 1, 4માંથી 2 જાય તો 2, 3માંથી 1 જાય તો 2, તો આને વાંચીએ તો એકમ, દશક, સો, હજાર, તો 2216। ત્યાર પછી બીજો દાખલો 9999 માઇનસ 3259। 9માંથી 9 જાય તો 0, 9માંથી 5 જાય તો 4, 9માંથી 2 કાઢીએ તો 7 અને 9માંથી 3 જાય તો 6, તો જવાબ આવશે 6740। દાખલા નંબર 3 1306 1306 માઇનસ 308। 6માંથી 8 જશે નહીં તો આપણે લેશું દસકો, શૂન્ય ઉપર આપણે દસકો લેશું તો અહીંયા મૂકીશું આપણે 10, 10માંથી 8 જાય તો 8। હવે શૂન્ય ઉપર કંઈ શૂન્યથી નાની સંખ્યા ન આવે તો અહીંયા આપણે 10 છે તો અહીંયા મૂકીશું 9, તો 9માંથી શૂન્ય જાય તો 9। હવે શૂન્ય ઉપર દસકો લીધો, અહીંયા 9 મૂક્યા તો અહીંયા પણ આપણે દસકો લેવો પડશે, તો 3ની ઉપર આવશે 2। હવે 2માંથી 3 જશે નહીં તો ફરી 1 ઉપર દસકો લેશું, 10ની ઉપર ચેકો અને 2ની ઉપર મૂકીશું 10, એટલે 10 ને 2 12, 12માંથી 3 જાય તો આવશે 9, તો જવાબ આવશે 998। ત્યાર પછી દાખલા નંબર 4 7006 માઇનસ 5998। 7006 એમાંથી 5998 બાદ કરીશું, 6માંથી 8 જશે નહીં એટલે શૂન્ય ઉપર આપણે ચેકો મારશું અને અહીંયા મૂકીશું દસકો। હવે 16માંથી 8 જાય તો આવશે 8, અહીંયા આવશે 9, તો 9માંથી 9 જાય તો 0, અહીંયા પણ આપણે શૂન્યની ઉપર 9 મૂકીશું કારણ કે અહીંયા 9 છે તો અહીંયા પણ આપણે 9, તો 9માંથી 9 જાય તો 0 અને અહીંયા 9 મૂકેલા છે તો અહીંયા પણ ચેકો આવશે, તો અહીંયા આવશે 6, 7ની ઉપર આવશે 6। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 6 આવશે તો 6માંથી 5 જાય તો આવશે 1, 1008। ત્યાર પછી આપણે હવે ગુણાકાર શીખીશું। ગુણાકાર કરો, 324 ગુણ્યા 27, તો એકમ દશકની 0। હવે 2ને 4 વડે ગુણીએ તો 2 ચોક 8, 2 દુ 4, 2 તેરી 6। હવે અહીંયા શૂન્ય આવશે નહીં, નીચે 2 સંખ્યા હોય એકમ દશકની તો એક શૂન્ય આવશે। 7 ચોક 28, 28ના 8 વધી પડી 2, 7 દુ 14, 14માં 2 નાખીએ એટલે 16, 16નો છગડો વધી પડી 1, 7 તેરી 21, 21 ને 1 22, તો અહીંયા આવશે 22। હવે આનો આપણે બંને રકમનો સરવાળો કરીશું। 8માં 0 નાખીએ તો 8, 6માં 8 નાખીએ તો આવશે 14, 14ના 4 વધી પડી 1, 4માં 1 નાખીએ તો 5, 5 ને 2 7, 6 ને 2 8, તો જવાબ આવ્યો 8748। ત્યાર પછી દાખલા નંબર 2 205 ગુણ્યા 40, તો 205 ગુણ્યા 40, તો નીચે આપણે 2 સંખ્યા એકમ દશકની તો અહીંયા આવશે 1 0, 4 પંજા 20, તો 20ના 0 વધી પડી 2, 4ને 0 સાથે એટલે કે 0 સાથે ગુણવામાં આવે ગમે તે સંખ્યાને તો જવાબ હંમેશા 0 જ આવશે, પણ ઉપર વધી 2 છે તો અહીંયા મૂકીશું 2, 4 દુ 8। હવે 0 ને 5 સાથે ગુણવામાં આવે તો જવાબ હંમેશા 0 જ આવશે, 0 ને 0 સાથે ગુણવામાં આવે તો 0, 0 ને 2 સાથે ગુણવામાં આવે તો પણ જવાબ આવશે 0। તો
तो हवे आ बंने रकमनो आपणे सरवाळो करीशुं। 0 + 0 एटले जवाब आवशे 0। 0 + 0 एटले जवाब आवशे 0। 2 + 0 एटले जवाब आवशे 2। 8 अहींया कशुं रकम छे नहीं तो अहींया आपणे 0 मूकी शकीए छीए। तो 8 ना 8 तो जवाब आव्यो 8200। त्यार पछी दाखला नंबर 3 729 × 7। 729 × 7 अहींया फक्त एकम ज छे एटले अहींया शून्य मूकाशे नहीं। 7 × 9 = 63। 63 ना 3 वधी पड़ी 6। 7 × 2 = 14। 14 ने 6 = 20। 20 ना 0 वधी पड़ी 2। 7 7 49। 49 में 2 नाखीए एटले आवशे 51। तो जवाब आवशे 5103। हवे दाखला नंबर 4 45 × 45 एकम दशकनी 0। 4 × 5 = 20। तो अहींया आवशे 0 वधी पड़ी 2। चौके चौके 16। 16 ने 2 = 18। हवे 25 25 25 वधी पड़ी 2। 5 चौक 20। 20 ने 2 = 22। हवे आ बंनेनो आपणे सरवाळो करीशुं। 5 में 0 नाखीए एटले आवशे 5। 2 ना 2। 8 ने 2 = 10। तो अहींया आवशे 0 वधी पड़ी 1। 1 ने 2 = 2। विद्यार्थी मित्रों आ बधा दाखला तमे जाते घरे पण ट्राय करी शको छो। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 भागाकार करी भागफळ अने शेष शोधो। हवे विद्यार्थी मित्रों भागफळ कोने कहेवाय कि आ जे उपरनो जवाब आवे तो आने कहेवाय भागफळ अने शेष एटले नीचे जे आवे तेने कहेवाय शेष। अहींया जे आवे 4 तो आने कहेवाय भाज्य अने आने कहेवाय भाजक। परंतु आपणे आमां फक्त भागफळ अने शेष विषे जाणवानुं छे। तो 806 / 4 तो आपणे 4 नो घड़ियो बोलीशुं। त्यां सुधी बोलीशुं कि ज्यां सुधी 8 न आवे अथवा तो 8 थी नानी संख्या आवे त्यां सुधी। तो 4 × 2 = 8। तो अहींया आवशे 8। 8 मांथी 8 जाए तो 0। परंतु हजे अहींया 0 અને 6 छे तो अहींया उपरथी उतारशुं 0 અને अहींया उपर पण लखी नाखशुं 0। हवे उपरथी उतार्या 6। 4 × 1 = 4। 6 मांथी 4 जाए तो 2। तो अहींया शेष आवी 2 અને भागफळ आव्युं 201। त्यार पछी दाखला नंबर 2 1227 / 12। तो आपणे हवे आ 12 नो गुणाकार करीशुं। 12 × 1 = 12। तो 2 मांथी 2 जाए तो 0। 1 मांथी 1 जाए तो 0। उपरथी उतार्या 27। बंने संख्या एक साथे उतारी तो वच्चे आपणे शून्य मूकवा पड़शे। हवे 12 × 2 = 24। 7 मांथी 4 जाए तो 3। 2 मांथी 2 जाए तो 0। तो भागफळ आव्युं 102 અને शेष आवी 3। दाखला नंबर 3 999 / 13। तो आपणे 99 लईशुं तो 13 नो घड़ियो बोलीए तो 13 × 7 = 91 અને 13 × 8 = 104। तो 104 એ 99 करता वधी जशे तो 13 × 7 = 91। तो 9 मांथी 1 जाए तो 8। 9 मांथी 9 जाए तो 0। उपरथी उतार्या 9। 13 नो घड़ियो बोलीए तो 13 × 6 = 78। 9 मांथी 8 जाए तो 1। 8 मांथी 7 जाए तो 1। भागफळ आवशे 76 અને शेष आवशे 11। दाखला नंबर 4 2005 / 20। तो अहींया आपणे बंने रकम एक साथे लेशुं। 20 × 1 = 20। 0 मांथी 0 जाए तो 0। 2 मांथी 2 जाए तो 0। हवे अहींया वच्चे 0 छे तो अहींया आपणे शून्य मूकी देशुं। परंतु उपर पण आपणे शून्य मूकवा पड़े। त्यार पछी उपरथी उतार्या 5। उपरथी 5 उतारीशुं અને અહીંયા એક સાથે 2 રકમ લીધેલી છે એટલે અહીંયા આવશે 0। હવે ભાગફળ આવશે 100 અને શેષ આવશે 5। વિદ્યાર્થી મિત્રો
આપણે ગુણાકાર, ભાગાકાર, સરવાળા, બાદબાકી વિશે શીખી ગયા. હવે આપણે સંખ્યાઓની સરખામણી કરતા શીખીશું. તો પ્રશ્ન 5, નીચે આપેલી સંખ્યાઓમાંથી કઈ સંખ્યા સૌથી મોટી અને કઈ સંખ્યા સૌથી નાની છે તે લખવાની છે. ક્રમ, સંખ્યાઓ, સૌથી મોટી સંખ્યા અને સૌથી નાની સંખ્યા. તો આપણે પહેલાં સંખ્યા વાંચવાનો પ્રયત્ન કરીશું. પહેલું 1981, 2437, 4675 અને 3802. તો આપણે સૌથી નાની અને સૌથી મોટી સંખ્યા કીધી છે. તો આપણે એકમ, દશક, 100 ને 1000 એમ જોઈએ તો હંમેશા 1000નો અંક આવે, આગળનો અંક એ હંમેશા મોટો હોવો જોઈએ. તો આપણે ચારેયમાંથી જોઈએ તો મોટો આવશે 4. તો 4675 એ મોટી સંખ્યા છે. અને સૌથી નાની સંખ્યા તેમાં 1000નો અંક આવશે સૌથી નાનો. તો અહીંયા 1, અહીંયા 2, અહીંયા 4 અને અહીંયા 3. તો સૌથી નાનો છે 1981. તો અહીંયા આવશે 1981. ત્યાર પછી બીજું 8070, 8108, 8810, 8801 અને 8028. તો આમાંથી સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા શોધવાની છે. હવે એકમ, દશક, 100 અને 1000. 1000ની સંખ્યામાં 4, 5, 5માં આપણે 8 આપેલા છે. તો હવે આપણે 1000ની નીચે 100 આવે તો આપણે એકમ, દશક અને 100 બધે જોઈશું. તો એકમ, દશક, 100 અહીંયા 0 છે, એકમ, દશક, 100 અહીંયા 1 છે, એકમ, દશક, 100 અહીંયા છે 8, એકમ, દશક, 100 અહીંયા પણ 8 છે. એટલે આ બંને સંખ્યામાં 8810 અને 8801 છે. તો આ બંનેમાંથી મોટું 8810 છે. તો અહીંયા આવશે 8810. હવે નાની સંખ્યા જોઈએ તો એમાં 100માં સૌથી 1000ના અંક બધા સરખા હોય તો આપણે 100ના અંક સરખાવવા પડે. તો 100ના જોઈએ તો 0, 1, 8, 8 અને 0. હવે 0માં 8017 છે ને અહીંયા 8028 છે. તો જવાબ આવશે 8017. ત્યાર પછી ત્રીજું 3000. આપણે આમને ગણતરી કરીશું. એકમ, દશક, 100, 1000, 10000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ અને 10 કરોડ. આ સંખ્યાને વાંચવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ફરી એકવાર એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ અને 10 કરોડ. તો આને વચાશે 38 કરોડ 5,12,425. આ સંખ્યાને વાંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ. તો આને વાંચીશું તો 30 કરોડ લાખમાં કશું છે નહીં તો 30 કરોડ 40,700. ત્યાર પછી એકમ, દશક, 100, 10,000 તો 93,245. ચોથી સંખ્યા વાંચીએ એકમ, દશક, 100, 10,000, લાખ, 10 લાખ અને કરોડ. તો 6 કરોડ 72 લાખ. અહીંયા 0 છે તો અહીંયા આવશે 5,602. હવે સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા આપણે જોવાની છે. તો સૌથી મોટી સંખ્યા અહીંયા આપણે જોઈએ એકમના અંકમાં તો અહીંયા 38 છે, અહીંયા 30 છે. તો આપણે આવશે જવાબ 38 કરોડ 5,12,425. અને સૌથી નાની સંખ્યા આવશે 93,245. ત્યાર પછી 4. અહીંયા આગળ 0 છે. આગળ 0 સંખ્યાની આગળ 0 હોય તો તેની કંઈ કિંમત હોય નહીં. તો એમાં આવશે 17. ત્યાર પછી એકમ, દશક, 100, 1000 તો 8,108, 8,810, 8,801 અને 8,028. તો સૌથી મોટી સંખ્યા કીધી છે તો આવશે 8,810 અને સૌથી નાની સંખ્યા આવશે 17. ત્યાર પછી પાંચમું 3,423, 8,900, 89,423, 200, 4,000 અને 310. આમાં સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા આપણે લખવાની છે.
तो विद्यार्थी मित्रों आपने डायरेक्ट वाँचता न आवड़े तो तमे पाछळथी एकमनो अंक पण लई शको छो। एकम, दशक, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 थी शरूआत करी 89,423 एम पण वाँची शको छो। तो सौथी मोटी संख्या 89,423 छे। त्यार पछी सौथी नानी संख्या, तो सौथी नानी संख्या 200 आवशे। प्रश्न नंबर 6, नीचेना पैकी सौथी नानी संख्या जणावो। सौथी नानी संख्या तो ऑप्शन ए 2414, ऑप्शन बी 918, ऑप्शन सी 999, ऑप्शन डी 4213। तो आपने खबर ज छे आ बधी 4 रकम वाली छे अने आ 918 अने 999 छे। तो एमां आवशे 918 एटले ऑप्शन बी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, नीचेना पैकी सौथी मोटी संख्या जणावो। 5005, 5500, 5050 અને આગળ 0 છે એટલે એની કંઈ કિંમત હોય નહીં તો 550। તો મોટી સંખ્યા આપણને કીધી છે તો એકમ, દશક, 100 ને 1000। 1000ના અંક સરખાવીએ તો ત્રણેયમાં સરખા છે। હવે 100ના અંક સરખાવીએ તો અહીંયા 50, અહીંયા 55 અને અહીંયા 50। તો તેમાં આવશે 5500 જવાબ આવશે। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 8, बे संख्याओनी सरखामणी करता जे संख्यानो अंक वधारे होय ते संख्या मोटी कहेवाय। बे संख्यानी आपणे सरखामणी करीए अने ए संख्यामां जे अंक मोटी जे अंक वधारे होय, जे संख्याओना अंको वधारे होय तेने मोटी कही शकाय। तो आपणे एक उदाहरण लईए। अहींया अहींया 89,423 छे अने अहींया 200 छे। तो आ बंनेमांथी अंक वधारे छे 89,423 ना। तो आ संख्या मोटी छे। तो आ वाक्य आवशे साचुं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 9, 9,345, 9,359, 3,995, 9,593 संख्याओं माटे नीचेना विधानों जोई योग्य विकल्प पसंद करो। तो आमां आपणे विधान आप्युं छे पहेलुं के चारे संख्या सरखी छे। विधान 2, 9,359 सौथी मोटी संख्या छे। विधान 3, 3,995 सौथी नानी संख्या छे। विधान 4, 9,593 ए सौथी मोटी संख्या छे। तो आमांथी आपणे विधानों जोई विकल्प पसंद करवानो कीधो छे। तो विधान पहेलुं, बीजुं ने त्रीजुं साचा छे। तो पहेला आपणे जोईए के चारे संख्या सरखी छे। तो आ चारे संख्या सरखी छे। तो आ चारे संख्या सरखी नथी। हवे त्यार पछी बी, 9,359 सौथी मोटी संख्या है। तो 9,359 ए मोटी संख्या नहीं, कारण के मोटी संख्या 9,593 है। तो आ विधान आवशे नहीं, कारण के आ विधान खोटू है। हवे विधान बी जोईए। विधान बी 2, 3 और 4 साचा है तेम कह्युं छे। तो विधान 2 जोईए। 9,359 ए सौथी मोटी संख्या है। तो 9,359 ते नानी संख्या है। तो आ बी पण आवशे नहीं। हवे सी जोईए। विधान 3 और 4 साचा है। तो आपणे जोईए विधान 3 जोईए। पहला तो 3,995 सौथी नानी संख्या है। 3,995 सौथी नानी संख्या है। तो के हाँ ते सौथी नानी संख्या है, कारण के 1000 नो अंक ए सौथी नानो छे एटले ते विधान साचुं छे। हवे चौथुं जोईए। 9,593 सौथी मोटी संख्या है। तो कि हाँ 9,593 मोटी संख्या है। तो तेमां आवशे ऑप्शन सी। त्यार पछी आपणे जोईशुं तमे केटली संख्याओ बनावी शको छो। हवे विद्यार्थी मित्रों तमने अमुक संख्या आपेली छे अने आमांथी आपणे संख्या बनाववानी छे। तो प्रश्न 10, आपेल अंकोना उपयोग करी पुनरावर्तनना पामता होय तेवा अंकोनी पुनरावर्तनना पामता होय एटले के बीजी वार ते संख्यानो उपयोग करवानो नथी तेवा अंकोनी संख्याओमां सौथी मोटी अने सौथी नानी 4 अंकोनी संख्या बनावो। तो तमने 1,
8, 7 અને 5 આપેલા છે। હવે સૌથી મોટી અને સૌથી નાની કીધી છે, તો પહેલાં આપણે એને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીએ એટલે થશે મોટી સંખ્યા, અને પછી ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ એટલે થશે નાની સંખ્યા। તો સૌથી પહેલાં મોટી, તો તેમાં 8, 7, 5 અને 1। ત્યાર પછી સૌથી નાની, તો 1, 5, 7 અને 8। હવે આ સંખ્યાને આપણે વાંચીશું, તો 8751, 1578। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી બધી ઘણી બધી સંખ્યાઓ છે, તો તમે જે 4-5 સંખ્યા લઈ અને આવી જ રીતના તમે ઉદાહરણ ઘરે બનાવી શકો છો। ત્યાર પછી દાખલા નંબર 11, આપેલ અંકોમાંથી કોઈ પણ એક અંકનો 2 વાર ઉપયોગ કરીને સૌથી મોટી અને સૌથી નાની 4 અંકોની સંખ્યા બનાવો। હવે આપણને કોઈ પણ અંકનો 2 વાર ઉપયોગ કરવાનું કહ્યું છે, અને સૌથી નાની 4 અંકોની સંખ્યા બનાવો। 9, 0 અને 6। હવે આપણે સંખ્યા 2 વાર તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। તો સૌથી મોટી છે, તો તેમાં આપણે પહેલાં આમાં જોઈએ કે સૌથી મોટી કોણ છે? 9, તો 9ને આપણે 2 વાર ઉપયોગ લઈશું, તો અહીંયા આવશે 2 વાર 9, ત્યાર પછી 6। હવે 6નો આપણે 2 વાર ઉપયોગ નહીં કરીએ, કારણ કે એક અંકનો 2 વાર ઉપયોગ કરવાનો કીધો છે, તો પાછળ આપણે લઈ લઈશું 0। તો સૌથી મોટી સંખ્યા થઈ 9960। હવે સૌથી નાની બનાવીએ, તો પહેલાં આપણે લખીએ 6, વચ્ચે લખીએ 2 શૂન્ય અને લખીશું સૌથી નીચે પાછળ 9, તો અહીંયા આવશે 6009। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 12, 2 અંકો 3 અને 4 આપેલા છે। આપેલ અંકોનો સરખો ઉપયોગ કરી 4 અંકની સૌથી મોટી અને સૌથી નાની અને શક્ય બને તેટલી સંખ્યાઓ બનાવો। હવે 3 અને 4 અંક આપેલા છે, આમાંથી તમારે સૌથી નાની અને મોટી સંખ્યા બનાવવાની છે। તો સૌથી મોટી, તો પહેલાં 2 વાર 4નો ઉપયોગ કરીશું, કારણ કે 3 અને 4માં મોટા 4 છે, તો તેનો 2 વાર ઉપયોગ કરીશું અને પાછળ મૂકીશું 2 વાર 3। તો આને વાંચીએ, એકમ, દશક, સો અને હજાર, તો 4433। નાની સંખ્યા, તો એને આ સંખ્યાને ઉલટાવીશું એટલે 3344। હવે બીજી સંખ્યા બનશે, આ બંને આપણે સાથે લીધી, હવે આને અલગ અલગ પણ આપણે લઈ શકીએ છીએ। તો 4343, 3434, આ બની મોટી સંખ્યા અને આ બની નાની સંખ્યા। એવી જ રીતના આપણે 4334 તેને ઉલટાવવામાં આવે અથવા તો તેના ક્રમને બદલવામાં આવે, તો 3443। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 13, આપેલ સંખ્યાને ચડતા અને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શીખી ગયા છીએ ધોરણ 5માં કે ઉતરતો ક્રમ એટલે સૌથી મોટી સંખ્યા પહેલાં આવે અને ચડતા ક્રમમાં સૌથી નાની સંખ્યા આગળ આવશે। તો પહેલાં સંખ્યાઓ, ચડતો ક્રમ અને ઉતરતો ક્રમ, તો તેમાં સંખ્યા વાંચીએ, 874, 9754, 8320, 572। ચડતો ક્રમ એટલે નાની સંખ્યા, તો આમાંથી નાની સંખ્યા લઈએ તો 572। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ 3 અંકની, તો 874। હવે 4 અંકની જોઈએ તો 1000માં આપણે આગળની સંખ્યા જોઈએ તો અહીંયા છે 8320, અને હવે લખીશું 9754। ચડતો ક્રમ લખીએ, હવે એનું જ ઉલટું થશે ઉતરતો ક્રમ। તો આ સંખ્યા જે ચડતા ક્રમમાં લખી છે તેને આપણે ઉલટી લખીએ એટલે એ થશે ઉતરતો ક્રમ। છતાં આપણે આમાં જોઈએ, એકમાં સૌથી મોટી 9754, ત્યાર પછી 8320, ત્યાર પછી 674 અને આવશે 572। ત્યાર પછી 3454, 5978, 10,050, અને આપણે આમ પણ વાંચી શકીએ એકમ, દશક, સો, હજાર અને 10,000। આ 10,000 છે તો આ બંને સંખ્યાને 10,000નો ઉપયોગ કરવાનો, તો કે 10,050 અને 3,445। હવે આને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ તો સૌથી નાની સંખ્યા પહેલાં આવશે, તો અહીંયા છે 3,454 અને 3,445। તો એકમ અને દશકમાં જોઈએ તો અહીંયા 54 છે, અહીંયા 45, તો સૌથી નાની સંખ્યા આવશે 3,445, ત્યાર પછી 3,454,
5978 અને 10,050। હવે આ જ સંખ્યાને આપણે ઉલટાવીશું બધી સંખ્યા એટલે આવશે ઉતરતા ક્રમમાં। ચડતો ક્રમ એટલે નાની સંખ્યા અને ઉતરતો ક્રમ એટલે કે મોટી સંખ્યા, નાની સંખ્યા, એનથી નાની અને તેનાથી નાની। એટલે આ ચડતા ક્રમને આપણે ઉલટાવી નાખીએ એટલે આ થઈ જશે ઉતરતો ક્રમ। ત્યાર પછી 7,950, 7,905, 9,507, 7,059। આનો ચડતો ક્રમમાં ગોઠવીએ। એકમ, દશક, સો, હજાર, એકમ, દશક, સો, હજાર। તો આપણે બધામાં જોઈએ તો અહીંયા 100માં આપણે 0 આવે છે, બાકી આમાં 9 અને આમાં પણ 9 આવે છે, તો અહીંયા આવશે 7,059। ત્યાર પછી એકમ, દશક, સો, હજાર, એકમ, દશક, સો, હજાર। તો અહીંયા દશકમાં 5 છે, અહીંયા છે 0, તો અહીંયા આવશે 7,905। ત્યાર પછી 7,950 અને આવશે 7,059। તો આને જ આપણે 9,507, ત્યાર પછી 7,950, 7,905 અને 7,059 આ રીતના લખીશું। હવે 3,247, 743, 2,470 અને 3,473। તો સૌથી નાની સંખ્યા તો 3 રકમની 743 છે, તો અહીંયા લખશું 743। ત્યાર પછી હજારની સંખ્યામાં જોઈએ તો અહીંયા 2 છે, તો લખશું 2,470। ત્યાર પછી દશકમાં ફરી પાછું જોશું તો આમાં એકમમાં છે 3, એકમ, દશક, સો, હજાર, હજારમાં 3 છે અને 100માં છે 2 અને અહીંયા આવે છે 4, તો 3,247 તો અહીંયા આવશે 3,247 અને 3,473। આ સંખ્યાને ઉલટાવીશું એટલે બનશે ઉતરતો ક્રમ। પ્રશ્ન નંબર 14, 4 બાળકોની ઊંચાઈ આ પ્રમાણે છે। હરી 168 સેન્ટીમીટર, મીનાને 154 સેમી, રાહુલને 153, રિઝવાના 160 સેમી છે। તેમના ઊંચાઈના ચડતા ક્રમમાં અને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવો। તો ચડતા ક્રમમાં સૌથી નાની સંખ્યા આગળ આવશે, તો તેમાં આવશે 153, ત્યાર પછી 154, 160 અને આવશે 168 સેન્ટીમીટર। ઉતરતા ક્રમમાં એટલે સૌથી મોટી સંખ્યા પહેલાં આવશે, ચડતા ક્રમમાં નાની, તેનાથી મોટી અને સૌથી મોટી પાછળ આવશે। એ જ રીતના ઉતરતા ક્રમમાં સૌથી મોટી, તેનાથી નાની અને તેનાથી નાની એમ કરતાં સૌથી નાની સંખ્યા પાછળ આવશે। તો આ સંખ્યાને આપણે ઉલટી અહીંયા લખીએ તો 168, 160, 154 અને 153 સેન્ટીમીટર। ત્યાર પછી દાખલા નંબર 15, 4 ટેલિવિઝન સેટની કિંમત આ મુજબ છે। ટીવી 1 35,000 રૂપિયા, ટીવી 2 37,500, ટીવી 3 75,300। અથવા તો આપણે મિત્રો આ રીતના પણ વાંચી શકાય, એકમ, દશક, સો, હજાર અને 10,000। 10,000 છે એટલે અહીંયા આવશે 75,300 અને ટીવી 4 રૂપિયા 3500। હવે તેના પરથી આપણે ઓપ્શન લેશું। જો સૌથી ઓછી કિંમતનું ટીવી લેવું હોય તો તમે કયું ટીવી લેવું પડે? સૌથી ઓછી કિંમતનું ટીવી લેવું હોય તો આપણે જોઈએ કે 3500 રૂપિયા છે, તે સૌથી ઓછી પ્રાઇસ છે, તો ટીવી છે 4, તો તેમાં જવાબ આવશે ટીવી 4, ઓપ્શન ડી। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, સૌથી મોંઘું ટીવી લેવું હોય તો કયું ટીવી લેવું પડે? મોંઘું એટલે કે સૌથી વધારે કિંમતવાળું, તો તેમાં આવશે 35,000, 37,500 કે 75,300। તો આપણે પહેલાં મોટી સંખ્યાની જોઈ હોય તો આપણે 1000 અને 10,000ની સંખ્યા જોઈશું, તો અહીંયા 35 છે, 37 અને 75, તો અહીંયા આવશે 75,300। તો તે ટીવી છે, ટીવી નંબર 3, તો ટીવી નંબર 3, તો અહીંયા ઓપ્શન આવશે સી। ત્યાર પછી અંકોની અદલા બદલી। અંકોને આપણે એક ગમત રમવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। એક રકમ હશે તમને 3 રકમ, તેમાંથી આપણે એ રકમમાંથી ઘણી બધી રકમ આપણે બનાવવાની છે। દાખલા નંબર 16, 1, 2, 3 અંકોની 3 અંકની કેટલી સંખ્યા બનશે? તેમાં સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા જણાવો। હવે 1, 2, 3 તો એમાંથી ઘણી બધી સંખ્યા બને છે, પણ આ એક પણ રકમનો 2 વાર ઉપયોગ કરવાનો નથી। તો 123, 132,
213, 231, 312, 321 આવી રીતના બધી સંખ્યાને આપણે લખીશું. એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે કોઈ પણ સંખ્યા રહી ન જાય. હવે સૌથી મોટી સંખ્યા જોઈએ તો સૌથી મોટી સંખ્યા એટલે તેમાં 100ની જગ્યાએ 3 આવશે. તો 3 આવે છે 312 અને 321. તો આ બંનેમાંથી મોટી સંખ્યા છે 321. તો સૌથી મોટી સંખ્યા 321 આવશે અને નાની સંખ્યા છે તો 321ને ઉલટાવીએ તો આવશે 123. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં તમે આ અંકની જગ્યાએ તમે બીજા અંક પણ લઈ અને પ્રયત્ન કરી શકો છો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 17. 5, 6, 4 અંકથી 3 અંકની સંખ્યા બનાવતા સૌથી નાની સંખ્યા ખાલી જગ્યા બનશે. આ સંખ્યાની તમારે સૌથી નાની સંખ્યા બનાવવાની છે. સૌથી નાની સંખ્યા બનાવવાની હોય તો સૌથી પહેલાં નાની સંખ્યા આગળ આવશે, પછી મોટી, અને સૌથી મોટી સંખ્યા પાછળ આવશે. તો તેમાં આવશે 4, 5 અને 6. તો 4, 5 અને 6 તો ઓપ્શન આવશે સી. આને આપણે વાંચીએ તો 4456. તો આ સંખ્યા એકમ, દશક, 100 એટલે 456 એમ વાંચી શકીએ. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી. હવે પ્રશ્ન નંબર 18. 593 સંખ્યાના અંકોની અદલાબદલી કરવાની સૌથી નાની સંખ્યા 395 મળે. 593 છે તેમની અદલાબદલી કરવાની છે અને સૌથી નાની સંખ્યા કઈ મળે તે કીધું છે. તો સૌથી નાની સંખ્યા આપણે મેળવવી હોય તો આને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવી પડે અને સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવવી હોય તો ઉતરતા ક્રમમાં સંખ્યા ગોઠવવી પડે. તો આને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ તો 3, 5 અને 9 આવશે. તો 359 આવે, પણ આમાં લખ્યું છે 395 એટલે આ જવાબ આવશે ખોટો. આનો સાચો જવાબ થશે 359. પ્રશ્ન નંબર 19. 478 સંખ્યાના અંકોની અદલાબદલી કરવાથી બનતી સૌથી મોટી સંખ્યા. મોટી સંખ્યા એટલે ઉતરતો ક્રમ. તો 8, 7 અને 6. તો જવાબ આવશે 874. 478 સંખ્યાના અંકોની અદલાબદલી કરવાથી બનતી સૌથી મોટી સંખ્યા 874 છે. પ્રશ્ન 20. કોઈ પણ જુદા જુદા 4 અંક લઈને જુદી જુદી સંખ્યાઓ બનાવો. વધુમાં વધુ કેટલી સંખ્યા બનશે? તેમાં સૌથી નાની અને સૌથી મોટી સંખ્યા લખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં તમે કોઈ પણ તમારી રીતના 4 રકમ લઈ શકો છો અને એમાંથી આપણને બધી સંખ્યાનો પહેલી વાર, ત્યાર પછી બીજી હરોળમાં, ત્રીજી હરોળમાં અને ચોથી હરોળમાં એમ બધી રીતના એનો વારો આવી જવો જોઈએ. એ રીતના તમારે આપણે બધી સંખ્યા ગોઠવવાની છે અને આ બધી સંખ્યાને આપણે વાંચવાનો પણ આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. હવે આપણને કીધું છે તેમાં સૌથી નાની અને સૌથી મોટી સંખ્યા. નાની એટલે ચડતો ક્રમ અને મોટી એટલે ઉતરતો ક્રમ. તો સૌથી મોટી સંખ્યા એટલે 8, 7, 6 અને 5. તો આને વાંચીએ તો એકમ, દશક, 100 અને 1000. તો 8765. સૌથી નાની સંખ્યા, આ મોટી સંખ્યાને આપણે ચડતા ક્રમમાં કરી નાખીએ તો આવશે 5678. આ 4 રકમ છે તેને બધી વારાફરતી બદલી અને એટલી આ બધી સંખ્યા આપણે મેળવી શકીશું. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 4 અંક સિવાયના કોઈ પણ એક પસંદ કરે તો જવાબ જુદો આવશે. આ 4 સંખ્યામાંથી કોઈ પણ બીજો અંક તમે લાવશો તો જવાબ જુદો આવશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 21. અંક 6, 7, 0 અને 9નો એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બનતી 4 અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા 9760 થાય. સાચું કે ખોટું? તો આપણને આમાં સૌથી મોટી સંખ્યા કીધી છે. મોટી સંખ્યા એટલે આપણે ઉતરતો ક્રમ કરીશું. 9, 7, 6 અને 0. તો જવાબ આવશે 9760. તો આ વાક્ય સાચું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ઉતરતો ક્રમ કહે તો રકમ સૌથી મોટી આગળ આવશે અને ચડતો ક્રમ કહે તો સૌથી નાની રકમ આગળ આવશે. ત્યાર પછી 10,000નો પરિચય. 10,000 એટલે એકમ, દશક, 100,
1000 અને આને 10,000 વચાય। 10,000 માં કેટલા શૂન્ય હોય તો એમાં આવશે 4 શૂન્ય। પ્રશ્ન નંબર 22 3 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યામાં 1 ઉમેરતા શું મળે? હવે 3 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા કીધી છે તો આપણે જોઈએ કે આપણે 1 થી 10 માં મોટી સંખ્યા આપણે 1 થી 9 માં જોઈએ તો મોટી સંખ્યા કોણ છે? 9। તો 3 અંકની કીધી છે તો 999, એટલે 3 અંકની થઈ તેમાં 1 ઉમેરો એટલે 999 માં આપણે 1 નાખીએ એટલે કેટલા થશે? 1000 આવશે। 23મું 9999 પછીની તરતની સંખ્યા એટલે 9999 પછી કઈ સંખ્યા આવશે? તો તેમાં આવશે 10,000। પ્રશ્ન નંબર 24 2 અંકોવાળી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી વધુ અંકોવાળી સંખ્યા જ મોટી સંખ્યા હોય છે, એટલે કે 2 અંકોવાળી પ્રાકૃતિક સંખ્યા વધુ અંકવાળી સંખ્યા હોય તે મોટી સંખ્યા હશે તો તે જવાબ આવશે સાચું, કારણ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે કે 1 2 3 4 5 એમ અનંત સુધી સંખ્યાનો સમાવેશ પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં કરવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 છે। હવે આપણને એમ કીધું છે કે પ્રાકૃતિક 2 અંકોવાળી પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં સૌથી મોટી વધુ અંક હોય તેને મોટી કહી શકાય તો એમાં આવશે સાચું, કારણ કે એકમાં 98 છે ને એકમાં 998 છે, તો એકમાં 3 રકમ છે અને એકમાં 2 રકમ છે તો એમાં આવશે 998, કારણ કે એમાં વધુ અંક છે તો તે જવાબ આવશે સાચું। ત્યાર પછી દાખલા નંબર 25 ફક્ત 3 અલગ અલગ અંકોના પ્રયોગથી બનતી 5 અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા આપેલમાંથી કઈ હશે? આ બધા અંક તમને આપેલા છે તેમાં 7 8 અને 9નો જ સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે અને તેમાંથી તમને અલગ અલગ રીતના રકમ બનાવીને આપેલી છે 5 અંકની, તેમાંથી આપણે જોવાનું છે કે કઈ સંખ્યા મોટી છે। તો આપણે પહેલાં 1000 અને 100માં જોઈએ તો અહીંયા 98 છે, 99 છે, 99 અને 98, તો આ બંને છે તેમાંથી વાંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એકમ, દશક, 100, 1000 અને 10,000, તો 99,897 અને 99,987, તો આ 987 છે, અહીંયા 897 છે તો મોટી સંખ્યા આવશે 99,987, તો એમાં ઓપ્શન સી આવશે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 26 કોઈ મોબાઈલ ટેલિફોનનો નંબર 10 અંકનો છે, તેના પહેલાં 4 અંકો 9987 છે અને છેલ્લા 3 અંકો 3 5 અને 5 છે, બાકી રહેલ અંકો અલગ અલગ છે તથા આ મોબાઈલ નંબરને સંભવ સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવે છે, તો તે અંક ક્યાં છે? હવે આપણને કીધું છે કે આ જે નંબર છે તે 9987 છે, 4 અંક 9987 છે, તો આપણે 9987 આપણે લખ્યા છે। ત્યાર પછી કીધું છે કે છેલ્લા 3 અંકો 355 છે, તો છેલ્લા 3 અંકો આપણે 355 લખીશું। હવે મોબાઈલના નંબરને સંભવ સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવે છે તો તે અંક કયો છે? તો આમાં આપણે સૌથી મોટો ક્રમ કીધો છે એટલે આમાં સંખ્યા બાકી છે 6 4 અને 2 સંખ્યા બાકી રહી છે, તો આમાં આપણે આવશે 642, કારણ કે એક સંખ્યા 1 પણ બાકી હતા, કારણ કે 1 એ નાની સંખ્યા છે એટલે આમાં આપણે ઉમેરીશું નહીં। આમાં આપણે 2નો ઉપયોગ નહોતો થયો, 3 આવ્યા હતા, 4 નહોતા, 5 હતા, 6 નહોતા, એટલે બાકી રહેલી સંખ્યા આમાં લખવાની હતી, તો બાકી રહેલી સંખ્યા 2 4 અને 6 હતી, પણ એમાંથી પણ સૌથી મોટી કહેલી છે તો તેને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠીએ તો 642 થાય, તો તે અંકો 6 4 અને 2 છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 27 5 અંકોની સંખ્યામાં દશકના સ્થાને 4, એકમના સ્થાને દશકના અંકને ચોથા ભાગનો અંક
100ના સ્થાને 0, 1000ના સ્થાને એકમના અંકના 5 ગણાનો અંક અને 10,000ના સ્થાને દશકના સ્થાનનો અંક બમણો અંક છે તો તે સંખ્યા લખો। તો આપણે પહેલેથી જોઈએ કે 5 અંકોની સંખ્યા છે, તો આપણે એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે એ સંખ્યા 5 રકમની હોવી જોઈએ। હવે આ સંખ્યામાં દશકના સ્થાને 4 છે, તો એકમ અને દશક છે, તો આપણે દશકની જગ્યાએ આપણે 4 લખીશું। હવે એકમના સ્થાને દશકના અંકના ચોથો ભાગ છે, આ દશકનો ચોથો ભાગ એટલે 4નો ચોથો ભાગ થશે 1, તો અહીંયા એકમમાં આવશે 1, તો 41 સંખ્યા બની ગઈ। હવે 100ના સ્થાને 0 છે, તો એકમ, દશક અને 100, તો અહીંયા આપણે 0 મૂકીશું। હવે 1000ના સ્થાને એકમના અંકના 5 ગણા છે, તો એકમનો અંક 1 છે, તેના 5 ગણા થશે 5, તો 1000માં આવશે 5। અને 10,000ના સ્થાને દશકના સ્થાનના અંકનો બમણો અંક છે। હવે 1000નું સ્થાન છે ત્યાં છે દશકનો અંક છે તેનો બમણો છે, એટલે 4 છે દશકમાં, તો તેનો બમણા થશે 8, તો અહીંયા આવશે 8। હવે આ સંખ્યાને આપણે વાંચતા શીખીએ તો એકમ, દશક, 100, 1000 અને 10,000, તો 85,041। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 28, નીચેના પૈકી 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા કઈ છે? સૌથી નાની સંખ્યા કઈ છે? તો આપણે 1000માં જોઈએ તો અહીંયા 0, 1, 1 અને 1 છે, તો સૌથી નાની સંખ્યા અહીંયા 0 છે, તો અહીંયા છે 0, 102। 4 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા 0, 102 છે, પરંતુ અહીંયા 0 આપણને આગળ આપેલા છે પણ તેની કંઈ કિંમત હોય નહીં। આગળ 0 લખીએ કે ના લખીએ એમાં કંઈ ફેર પડશે નહીં। 0 ન હોય તો આપણે આને 102 પણ વાંચી શકીએ, તો તે 3 રકમ થઈ જશે, એટલે આને આપણે ગણવાના નથી, આ 3 રકમ જોઈએ। તો હવે આપણે 1000માં 1 છે, દશકમાં જોઈએ અને એકમમાં જોઈએ તો 0, 2, 20 અને 12 છે, તો સૌથી નાની આવશે 1002, ઓપ્શન ડી। દાખલા નંબર 29, 999ની અનુગામી અને પુરોગામી સંખ્યાનો ગુણાકાર ખાલી જગ્યા થશે। અનુગામી એટલે આગળની સંખ્યા અને પુરોગામી એટલે પાછળની સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો છે, એટલે 999ની આગળની સંખ્યા છે 998 અને પાછળની સંખ્યા થશે 1000, તો એનો આપણે ગુણાકાર કરીએ 998 ગુણ્યા 1000 કરીએ તો 1000માં પાછળ 3 શૂન્ય હોય એટલે 998 ગુણ્યા 1 એટલે 998 જવાબ આવશે, અને 1000ના 3 શૂન્ય, તો જવાબ આવશે 998 પાછળ 3 0, તો એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000 ને લાખ, તો આ સંખ્યા આપણે વાંચીએ તો 9,98,000 આવશે, ઓપ્શન। વિદ્યાર્થી મિત્ર, આપણે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર, નાની મોટી સંખ્યા, ચડતો ઉતરતો ક્રમ વિશે આપણે જાણી ગયા। હવે સ્થાન કિંમતનું પુનરાવર્તન કરીશું। તો તેમાં પ્રશ્ન નંબર 30, 3 ગુણ્યા 10,000। હવે તમને ખ્યાલ જ છે કે એકની પાછળ 4 0 આવે એટલે 10,000 આવે, પ્લસ 7 ગુણ્યા 1000 પ્લસ 9 ગુણ્યા 100 પ્લસ 0 ગુણ્યા 10 પ્લસ 4, એ નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા સમાન છે? તો ઓપ્શન એ 3,794, બી 37,940, સી 37,904, ડી, તો અહીંયાથી આપણે વાંચી શકીએ છીએ એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000 અને લાખ, તો 3,79,409। તો આપણે આનો પહેલાં ગુણાકાર કરીએ તો 3000 ગુણ્યા 10,000 એટલે આવશે 10 તેરી 30, તો 10 તેરી 30,000 થશે। તો આમાંથી આપણે એકમ, દશક, 100 ને 1000 છે, એકમ, દશક, 100, 1000 અને 10,000, તો હવે આ પહેલી રકમ તો નહીં આવે। ત્યાર પછી 30,000 પ્લસ 7 ગુણ્યા 10 એટલે 7 ગુણ્યા 1000 એટલે આવશે 7,000, 30,000 વત્તા 7,000, 9 ગુણ્યા 100 એટલે 900, 0 ગુણ્યા 10,
गमे ते संख्या ने 0 साथे गुणाकार करवामां आवे तो जवाब हमेशा 0 आवशे। वत्ता 4 तो 30,000 वत्ता 7,000 वत्ता 900 वत्ता 0 वत्ता 4 तो ते जवाब में आपणे सरवाळो करीशुं तो जवाब आवशे 37,904 तो एमां ऑप्शन आवशे सी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 31 9,578 विस्तृत संख्या खाली जग्या छे। विस्तृत संख्या एटले कि आ बधी संख्या ने आपणे एकम दशक 100 અને 1000 साथे गुणाकार करीशुं तो एकम दशक 100 અને 1000 तो पहला 1000 थी जोईए तो 1000 छे तो 9 गुणिया 1000 तो 9 गुणिया 1000 करीशुं तो आमां बी अने ऑप्शन सी में छे 9 गुणिया 1000। हवे एकम दशक 100 तो 5 गुणिया 100 तो 5 गुणिया 100 ऑप्शन बी 9 गुणिया 1000 प्लस 5 गुणिया 100। एकम दशक तो 7 गुणिया 10 तो 7 गुणिया 10। एकम 8 तो 8 गुणिया 1 वच्चे प्लसनी निशानी आपणे मूकीशुं तो जवाब आवशे बी 9 गुणिया 1000 प्लस 5 गुणिया 100 प्लस 7 गुणिया 10 प्लस 8 गुणिया 1। त्यार पछी प्रश्न नंबर 32 एकम दशक 100 અને 1000 30,746 बराबर 3 गुणिया 10,000 प्लस 9 गुणिया 1000 प्लस 7 गुणिया 100 प्लस 9 गुणिया 10 प्लस 6 आ वाक्य आ बंने समान छे तो आपणे जोईए एकम दशक 100,000 10,000 10,000 एटले कि आ 30,000 छे तो 3 गुणिया 10 एटले 30,000 9 गुणिया 1000 एटले आवशे 9,000 7 गुणिया 100 एटले आवशे 700 4 गुणिया 10 एटले 40 अने अहींया आवशे 6 तो जवाब आवशे 30,000 अने अहींया पाछा छे 9,000 तो अहींया 30,000 ने 9,000 आवशे नहीं तो आ जवाब छे खोटो। अहींया 9 होवा जोईए परंतु अहींया छे 0। त्यार पछी प्रश्न नंबर 33 नीचेनी संख्याओ वाँची संख्या शब्दों में लखो और तेनु विस्तरण पण लखो। संख्या संख्या शब्दों में अने विस्तरण तो पहली संख्या है एकम दशक 100 1000 और 10,000 तो संख्या लखी है 30,000 तो तेने शब्दों में लखीशुं 30,000 तेनु विस्तरण करिए तो 1000 है तो 1000 ने पहला 10,000 वडे गुणीए प्लस 0 है तो तेने 100 1000 साथे बीजा 0 है तो एने 100 साथे त्यार पछीना 0 ने 10 साथे अने 0 ने 1 साथे तेम गुणवाना छे। हवे आ रीतना आपणे सौथी पहला 1000 साथे जो 10,000 होय तो 10,000 पछी 1000 पछी 100 10 अने 1 ए रीतना आपणे गुणाकार करीशुं। त्यार पछी 58,400 तो तेने शब्द में लखीशुं 58,400 तो एकम दशक 100,000 अने 10,000 तो अहींया 10,000 छे तो 5 गुणिया 10,000 वत्ता 8 गुणिया 1,000 वत्ता एकम दशक 100 100 एटले कि अहींया 400 एटले 4 गुणिया 100 वत्ता 0 गुणिया 10 वत्ता 0 गुणिया 1। त्यार पछी एकम दशक 100 1000 अने 10,000 तो 67,510 67,510 लखीशुं तेनुं विस्तरण करीए तो एकम दशक 100 1000 अने 10,000 ए रीतना आपणे 10,000 पहला 6 ने 10,000 साथे गुणाकार वत्ता 7 ने 1000 साथे वत्ता 5 ने 100 साथे वत्ता 1 ने 10 साथे अने
0 ને 1 સાથે તે રીતના આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે અને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં જશું. તો 6 ગુણ્યા 10,000 વત્તા 7 ગુણ્યા 1,000 વત્તા 5 ગુણ્યા 100 વત્તા 1 ગુણ્યા 10 વત્તા 0 ગુણ્યા 1. ત્યાર પછી 32,105. 32,105. તો એકમ, દશક, 100, 1000. 10,000 છે તો 3 ગુણ્યા 10,000 વત્તા 2 ગુણ્યા 1,000 વત્તા 1 ગુણ્યા 100 વત્તા 0 ગુણ્યા 10 વત્તા 5 ગુણ્યા 1. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 10,000નો પરિચય મેળવો. 10,000માં 5 શૂન્યનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે 1 લાખનો પરિચય મેળવીએ. તો 1 લાખમાં 5 ઝીરા હોય છે. એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000 અને લાખ. આપણે ઘણી બધા અત્યારે આપણે 1 લાખ આવી સંખ્યાનો ઉપયોગ આપણે કરતા જોઈએ છીએ. તો એમાં પહેલાં આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 34. 5 અંકની સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો આપણે પહેલાં 10,000માં જોઈએ. તો એમાં પણ આપણે કીધું હતું કે 4,000ની સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ? તો તેમાં આવતું હતું 9,999. તો આમાં 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા, તો 1 થી 9માં મોટી સંખ્યા 9 છે. તો 5 અંક છે એટલે 99,999 આવશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 35. 5 અંકની સૌથી નાની સંખ્યામાં 1 ઉમેરવાથી 6 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા મળે. તો 5 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા આપણને કીધી છે. તો 5 અંકની સૌથી નાની સંખ્યા આપણને 10,000 મળતી હતી. હવે 10,000 સંખ્યામાં આપણને 1 ઉમેરવાથી 6 અંકની સંખ્યા મળે. તો હવે 10,000માં આપણે 10,000માં 1 ઉમેરીએ તો 6 અંકની સૌથી મોટામાં મોટી સંખ્યા મળે. તો કે ના, 10,000માં 1 આપણે ઉમેરીએ તો 10,001 થશે. તો એકમની 0ની જગ્યાએ ત્યાં 1 આવી જાય. તો તે તો 5 અંકની સંખ્યા બનશે. તેથી 6 અંકની સંખ્યા બને નહીં. તો આ પ્રશ્ન ખોટો છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 36. નીચેની સંખ્યાઓ વાંચી સંખ્યા શબ્દોમાં લખો અને તેનું વિસ્તરણ કરો. સંખ્યા શબ્દોમાં અને વિસ્તરણ. તો સંખ્યા છે એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000 અને લાખ. તો 5 લાખ સંખ્યા શબ્દોમાં લખીશું 5 લાખ. મિત્રો, કોઈ પણ સંખ્યાની પાછળ એટલે કે એક સંખ્યા હોય એની પાછળ 5 0 હોય તો તે લાખમાં સંખ્યા આપણે વાંચી શકીએ. તો આપણે તેનું વિસ્તરણ કરીએ તો લાખ છે તો 5 ગુણ્યા 1 લાખ. તો 1 લાખમાં 5 શૂન્ય આવશે વત્તા 0 ગુણ્યા 10,000 વત્તા 0 ગુણ્યા 1000 વત્તા 0 ગુણ્યા 100 વત્તા 0 ગુણ્યા 10 વત્તા 0 ગુણ્યા 1. ત્યાર પછીની સંખ્યા છે એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000 અને લાખ. તો 4,39,576. 4,39,576. તો તેને આપણે વિસ્તરણમાં લખીશું 4 લાખ તો 4 ગુણ્યા 1 લાખ વત્તા 3 ગુણ્યા એકમ, દશક, 100, 1000 અને 10,000. તો 3 ને 10,000 સાથે ગુણાકાર કરીશું વત્તા એકમ, દશક, 100, 1000. તો 9 ને 1000 સાથે ગુણાકાર કરીશું વત્તા 5. તો એકમ, દશક, 100. તો 5 ને 100 સાથે ગુણાકાર કરીશું. 7 એકમ, દશક. 7 ને 10 સાથે ગુણાકાર કરીશું અને 6 ને 1 સાથે ગુણાકાર કરીશું. ત્યાર પછી એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000 અને લાખ. 3,29,010. 3,29,010. આ સંખ્યાનું આપણે વિસ્તરણ કરીએ તો 3 લાખ છે તો આપણે લાખ, ત્યાર પછી 10,000, ત્યાર પછી 1000, 100, 10 અને 1 એ રીતના બધી સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરી અને વચ્ચે સરવાળો મૂકીશું. તો પેલું 3 છે તો 3 ગુણ્યા 1 લાખ વત્તા 2 ગુણ્યા 10,000 વત્તા 9 ગુણ્યા 1,000 વત્તા એકમ, દશક, 100 એટલે 0 ને 100 સાથે ગુણીશું વત્તા
1 ગુણ્યા 10 વત્તા 0 ગુણ્યા 1। ત્યાર પછી એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000 અને લાખ। 3,09,99। કારણ કે આમાં 10,000, આમાં 1000 અને 10,000ની સંખ્યામાં કાંઈ દર્શાવેલ છે નહીં, તેમાં શૂન્ય છે, એટલે આપણે તેને 3,09,99 વાંચીશું। તેનું વિસ્તરણ 3 ગુણ્યા 10 લાખ, 0 ગુણ્યા 10,000 પ્લસ 0 ગુણ્યા 1,000 પ્લસ 9 ગુણ્યા 100 પ્લસ 9 ગુણ્યા 10 પ્લસ 9 ગુણ્યા 1 આ રીતના લખીશું। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ મોટી સંખ્યા। મોટી સંખ્યા જોઈએ તો આ બધી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા કઈ છે અને મોટી સંખ્યા તે જાણીશું। તો પ્રશ્ન નંબર 37, 100 બરાબર કેટલા 10 થાય? તો તેમાં આવશે 10, કારણ કે 10 ગુણ્યા 10 કરીએ એટલે આવશે 100, તો તેમાં આવશે 10 10। 1000 બરાબર ખાલી જગ્યા 100 બરાબર ખાલી જગ્યા 10। 1000 છે તો 1000ની પાછળ 3 શૂન્ય આવે, તો આમાં આવશે 10 બરાબર 10 એટલે પાછળ 1 0 આવ્યા। હવે 2 શૂન્યવાળી રકમ કઈ છે? તો 100 આવશે, તો આવશે 10 ગુણ્યા 100 એટલે બની જશે 1000। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 39, 1 લાખ બરાબર ખાલી જગ્યા 1000 ખાલી જગ્યા 100 અને ખાલી જગ્યા 10। તો તેમાં આપણે લાઈનમાં ચાલીશું। તો 1 લાખ છે તો 1000 આવશે, 100 1000, ત્યાર પછી 100 છે તો તેમાં આવશે 1000 અને 10 છે તો એમાં આવશે 10,010। કારણ કે 1 લાખમાં 5 શૂન્ય આવશે, તો અહીંયા 100 આપેલા છે અને 1000માં આવશે 3 0, તો 3 ને 2 5 શૂન્ય। ત્યાર પછી છે 100, તો આ 3 શૂન્ય છે અને 100માં આવશે 2 શૂન્ય, એટલે 3 ને 2 5 એટલે બની ગયા 10। ત્યાર પછી આવશે 10,010, તો આમાં 10,000 એટલે કે 1 2 3 4 0 છે અને 10નો 1 0 એટલે આના પણ બની ગયા 5, એટલે ત્રણેય સંખ્યા 1 લાખમાં છે તેમ કહેવાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો એટલું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે અહીંયા પાછળ આપણે શૂન્ય ગણવાના રહેશે। 1000 છે તો 1000માં 3 છે તો આમાં 2 છે, તો આનો પણ આપણે આમાં સમાવેશ કરી લઈશું। ત્યાર પછી 40મું છે 1 કરોડ બરાબર ખાલી જગ્યા લાખ બરાબર ખાલી જગ્યા 1000 બરાબર ખાલી જગ્યા 100 બરાબર ખાલી જગ્યા 10। તો 1 કરોડમાં શૂન્ય કેટલા આવશે? તો એમાં શૂન્ય આવશે 7 શૂન્ય આવશે। તો લાખમાં આવશે 5 શૂન્ય, તો 5 શૂન્ય છે। હવે 2 શૂન્યવાળી રકમ કઈ? તો એમાં આપણે લખીશું 100, એટલે આવશે 100 લાખ। ત્યાર પછી 1000 છે, ત્યાર પછી 1000 છે તો તેમાં આવશે 1000 એટલે અહીંયા આવશે, અહીંયા 1000 છે પણ અહીંયા આપણે આવશે 10,000। 10,000 લખીશું તો આપણે અહીંયા 4 0 આવશે અને અહીંયા છે 3 0, તો 4 ને 3 7, એટલે આ થઈ જશે 1 કરોડ। ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા 100, 1 2 3 4 5, તો આ 1 લાખ આપેલા છે અને 5 શૂન્ય છે અને 100માં આવશે 2 શૂન્ય, એટલે બની જશે 1 કરોડ। ત્યાર પછી 10 આપેલા છે, 10માં 1 0 આવે અને કરોડમાં આવે 7 0, તો આપણને આમાંથી 6 0 ઉમેરવા પડશે। તો એકમ, દશક, 100 1000 10,000 લાખ અને 10 લાખ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 41, ગણતરી કર્યા વગર જવાબ આપો। ગણતરી કર્યા વગર મિત્રો જવાબ આપવાના છે। તો એકમ, દશક, 100 1000 અને 10,000, તો 99,999 વત્તા 1, તો 1 2 3 4 5, 5 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા 99,999 છે, તેમાં 1 ઉમેરો એટલે
એ સંખ્યા 6 સંખ્યાની થશે। તો તેમાં આવશે એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000 અને લાખ। તો તેમાં આવશે લાખ। ત્યાર પછી એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000 અને લાખ એટલે 9,99,999 છે વત્તા 1 તો 9,99,999 છે એટલે આપણે આવશે 10 લાખ। એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ અને 10 લાખ। એ રીતના 999 વત્તા 1 તો આ 4 રકમ છે તો જવાબ 5 રકમમાં આવવો જોઈએ। તો 9,999 વત્તા 1 તો અહીંયા આવશે 10,000। ત્યાર પછી એકમ, દશક, 100, 10,000, લાખ અને 10 લાખ તો 99,99,999 વત્તા 1 તો અહીંયા આપણે 7 અંકની સંખ્યા છે તો અહીંયા આપણે જવાબ 8 અંકમાં આવશે। તો એકમ, દશક, 100, 10,000, લાખ, 10 લાખ અને 1 કરોડ। દાખલા નંબર 5 10,000 માઇનસ 1 બરાબર ખાલી જગ્યા એટલે 10,000માંથી 1 કાઢીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આગળના ધોરણમાં સંખ્યા તમે લખી ચૂક્યા હશો અને સંખ્યા બધાને આવડતી જ હશે। આપણે જો સંખ્યા આપણને લખતા આવડશે અને બોલતા આપણે આવડશે તો આપણે આ દાખલા આસાનીથી કરી શકીશું। તો 10,000માંથી 1 કાઢવાના છે તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે 999 પછી 9,999 પછી 10,000 આવશે। તો 10,000 માઇનસ 1 કરીએ એટલે આવશે 9,999। ત્યાર પછી 1 લાખ માઇનસ 1 લાખ માઇનસ 1 એટલે કે 5 શૂન્યવાળી રકમ છે એટલે આવશે 5 9વાળી રકમ 99,999। એ રીતના એકમ, દશક, 100, 10,000, 10,000, લાખ, 10 લાખ અને 1 કરોડ છે। 1 કરોડ માઇનસ 1 હવે 1 કરોડમાં 7 શૂન્ય છે તો 9 પણ કેટલા આવશે 7 આવશે તો આવશે 99,99,999। ત્યાર પછી 8મો એકમ, દશક, 100, 10,000, 10,000, લાખ અને 10 લાખ તો 10 લાખમાં 6 શૂન્ય છે માઇનસ 1 એટલે તેમાંથી 1 કાઢવામાં આવે તો આવશે 9,99,999। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 42 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યાથી શરૂ કરીને તેની તરત પછીની 5 સંખ્યા ચડતા ક્રમમાં લખો। 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા શરૂ કરી અને તેની પછીની 5 સંખ્યા તો 5 અંકની સૌથી મોટી સંખ્યા આવશે 99,999। ત્યાર પછી તેનાથી પછીની સંખ્યા લખવાની છે તો 99,999 પછી આવશે 1 લાખ 1 લાખ પછી આવશે 1 લાખ 1 એટલે પાછળ જે એકમની સંખ્યા છે ત્યાં 0 કાઢીને આપણે લખીશું 1 ત્યાર પછીની સંખ્યામાં 0 કાઢીને લખીશું 2 અને ત્યાર પછીની સંખ્યામાં લખીશું 0 કાઢીને 3 તો 1 લાખ 1 1 લાખ 2 અને 1 લાખ 3। વિદ્યાર્થી મિત્રો તો તમને આ વિડીયોમાં ખૂબ જ મજા આવી હશે। આ વિડીયો સાંભળવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે પછીનો ચેપ્ટર આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું। થેન્ક યુ।